spiritual displacement reaction. Displacement reaction, what will happen? Just as if you make the reaction of the AB with the C, जैसे AB लाई हाम्रो C सँग reaction गरायो भने, so suppose that if C is more reactive than the A, C is more reactive than the A, so what will happen? This A is replaced by the C, means less reactive element is replaced by the more reactive element, and it uses to form CB plus A. It uses to form CB plus A. So if the AB is more reactive, that is the C is the more reactive than the A भन्दा बढी reactive छ भने यो A लाई हटाएर आफ्नो ठाउँ लिइहाल्छ. यस्तो chemical reaction लाई हामी नाम दिन्छौँ displacement reaction. जस्तै क्लास 9 मा पढेको होला lab preparation of the hydrogen gas, the Zn plus HCl, Zn plus HCl, it uses to give zinc chloride ZnCl2 plus hydrogen gas will be the released. Means what will happen? This zinc is more reactive than the hydrogen. Zinc is more reactive than the hydrogen. That's why hydrogen is replaced by the zinc. And यस्तो chemical reaction लाई हामी नाम दिन्छौँ displacement reaction. यस्तो reaction लाई भन्छौँ के displacement reaction. Just if you think आयरन एउटा क्वेशन पनि आउँछ, जसरी आयरनलाई हामीहरू कपर सल्फेटसँग रिएक्सन गराउँछौँ भने what will happen? This copper is replaced by the iron and it uses to form FeSO4 plus copper, ferrous sulfate र copper बनाउँछ. Is it clear? Because this iron is more reactive than the copper, त्यसैले यसले कपरलाई रिप्लेस गर्यो र यहाँ फेरस सल्फेट प्लस कपर बन्यो. तर क्वेशन के दिन्छ, if copper reacts with the iron sulfate means ferrous sulfate, then it can't form, योले reaction गर्दैन किनकि copper is less reactive, so it is not capable to replace the iron. यो iron लाई replace गर्न सक्दैन. Is it clear? यस्तो chemical reaction लाई हामी नाम दिन्छौँ displacement reaction, in which less reactive element is replaced by the more reactive element. Less reactive element is replaced by more reactive element. Is it clear? Right. Displacement reaction. The chemical reaction. The chemical reaction in which less reactive element is replaced by more reactive element. Less reactive element is replaced by more reactive element. More reactive element is called, less reactive element is replaced by more reactive element is called displacement reaction. Is called displacement reaction. Is called displacement reaction. ठीक छ? Example ma you can write Zn plus Cl gives short what? ZnCl2 plus hydrogen gas will be there. Okay. Iron reacts with the copper sulfate, ferrous sulfate plus copper. These are the examples. Have you written example? Okay, Yes, sir. Yes, sir. Next type of reaction. What type of double displacement y double decomposition reaction. Displacement reaction or double
decomposition reaction. Decomposition reaction. यसलाई हामीहरू डबल डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन वा डबल डिकम्पोजिसन रिएक्सन पनि भन्छ। यसमा के हुन्छ, जसरी AB suppose that AB reacts with the CD. AB reaction गर्यो CD सँग. So what will happen? It will be the broken down into the A plus and B minus. त्यस्तै यो ब्रेक भइहाल्छ C plus and D minus मा. Understood? जहिले पनि हामीहरू कुनै compound लेख्छौं नि, there is the rule, the element or radical with the positive charge यसलाई हामीहरू नाम दिन्छौं cation, and the atom or radical with the negative charge यसलाई हामीहरू भन्छौं anion. तो भन्छ कि कुनै पनि compound मा cation always should be written first. यो एउटा rule नै हो, यो कुनै पनि compound लाई molecular formula लेख्नु छ भने the cation should be written first. cation लाई हामीलाई पहिला लेख्नु पर्यो। जसरी हामीहरू सोडियम क्लोराइड लेख्छौं NaCl, the Na is the positive charge, त्यसैले हामीहरू NaCl लेख्छौं। कुनै पनि ठाउँमा नहेरेको होला, जो Cl plus Na Cl Na लेखेको होला, यस्तो हामीहरू लेख्न सक्दैनौं त्यही रुलको हिसाबले। तर मेबी के हुन्छ, जसरी हामीहरू NaCl सार्टलाई हेर्न थाल्यो भने जुन इन्डमा तिमी फर्स्ट हेर्दैछौ त हुन सक्छ त्यहाँ क्लोरिनको एटम होला पहिला। यस्तो केही रुल छैन, जहाँबाट हेर्यो भने त्यहाँ सोडियमको एटम नै हुन्छ र क्लोरिन शब्दै बीचमा हुन्छ, त्यस्तो केही पनि होइन। साइडमा क्लोरिन पनि पाउन सक्छौ, सोडियम पनि पाउन सक्छौ। तर एउटा रुल बनाए लेख्नको लागि केटाइन शुड बी अलवेज रिटन फर्स्ट। केटाइनलाई सधैँ हामीहरू अगाडि नै लेख्ने हो। त्यसैले जहिले पनि हामी लेख्छौं NaCl लेख्छौं, Cl Na लेख्दैनौं। अंडरस्टुड? कुरा बुझ्यो? अब हुन्छ कि यसको केटाइन, यो कंपाउंड को केटाइन anion यसको केटाइन सँग रिङ गर्छ। इट मीन्स व्हाट? इट विल बी द ए यो डी सँग रिएक्सन गर्यो भने इट गर्यो भने एक अर्काले आफ्नो केटाइन र एनाइनलाई इन्टरचेन्ज गर्दैछ। र यो कम्पाउन्डको जुन एनाइन हो, यो एनाइन सी सँग रिएक्सन गर्छ। यस, यो केटाइन र एनाइन रिएक्सन गर्यो भने इट विल फर्म व्हाट इज द नेम अफ द कम्पाउन्ड को भन्छ माइ सी र बी। बी र सी ले रिएक्सन गर्यो भने त्यो कम्पाउन्डको नाम के लेख्ने? बी र सी रिएक्सन गर्यो भने त्यो कम्पाउन्डको नाम के लेख्ने? माइ बुझेन? माइक्रोफोन अन गरेर भन। सर सीबी। यस सीबी, गुड, भेरी गुड। बुझ्यो सबैले? बीसी नलेख्ने, यसलाई हामीहरू के लेख्ने? सीबी, बिकज केटाइन शुड बी रिटेन फर्स्ट। केटाइन शुड बी रिटेन फर्स्ट। सबैले बुझ्यो? त्यसैले यसलाई बीसी नलेख्ने, सीबी लेख्ने। र माइको लागि डबल थम्ब। इज इट क्लियर? गुड, भेरी गुड। नाउ सम HCl, त्यस्तै हाइड्रोक्लोरिक एसिड लाई जसरी हामीहरू सपोज दैट NaOH सँग रिएक्सन गराउँछौं भने it will be broken down H plus and Cl minus. त्यस्तै सोडियम हाइड्रोक्साइड यो के भयो Na plus and OH minus। ठीक छ? त यसको केटाइन यसको एनाइन सँग रिएक्सन गर्छ र यसको एनाइन यसको केटाइन सँग रिएक्सन गर्छ। यो Na र Cl रिएक्सन गरेर यसले फर्म गर्छ NaCl बनायो NaCl र यो OH र यो H रिएक्सन गरेर it uses to form the water H2O, यसले वाटर फर्म गर्यो। Understood? The NaCl plus water will be the form. This chemical reaction has given the name double decomposition वा यसलाई नाम दिन्छौं हामीहरू double displacement reaction. Is it clear? Write down double decomposition or double displacement reaction. The chemical reaction in which
compounds exchange their the chemical reaction in which compounds exchange their cation and anion So once again, the chemical reaction in which compounds exchange their cations and anions are is called double decomposition reaction. Is called double decomposition reaction. Called double decomposition reaction. Begin. Clear was all? Example लिखिए HCl plus NaOH gives out NaCl plus H2O. Any confusion? All of you have followed it? So suppose yes, sir. see the thumb. Good. अब आओ ये ला हेरा यो HCl बना ले हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको नाम किए रे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक छ यो NaOH को नाम यसलाई भन्छ हामीहरु सोडियम हाइड्रोक्साइड दिस इज द बेस हाइड्रोक्साइड लेखेको छ भने OH कुनै पनि कम्पाउन्डमा OH हेर्छु भने यसको मतलब इट इज द बेस र यो एसिड त जहिले पनि एसिड र बेस रिएक्सन गर्छ भने it means it is the always is the double decomposition reaction एसिड र बेस जहिले पनि रिएक्सन गर्ने हो that is the double decomposition reaction त्यो डबल डिकम्पोजिसन रिएक्सन हो इज इट क्लियर त एसिड र बेस दुवै एक साथ रिएक्सन गर्छ त डबल डिकम्पोजिसन त्यसैले डबल डिकम्पोजिसन रिएक्सन लाई हामीहरु एसिड बेस रिएक्सन भन्दैन तर एसिड बेस रिएक्सन जति पनि छ त्यो सबैलाई हामीहरु डबल डिकम्पोजिसन रिएक्सन पनि भन्छौं अन्डरस्टुड र एसिड र बेस रिएक्सन गरेपछि यो जुन बनायो NaCl इट इज द साल्ट यो साल्ट बनायो H2O यो वाटर बनायो ठीक छ तो यो साल्ट इज द आल्सो न्यूट्रल बनाले नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर वाटर पनि न्यूट्रल हो वाटर पनि नाइदर एसिडिक तो यो प्रोडक्ट जुन फर्मेसन हुन्छ यो न्यूट्रल बन्यो त्यसैले एसिड बेस रिएक्सन लाई हामीहरु न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन पनि भन्छौं एसिड बेस रिएक्सन लाई अर्को नाम दिएको छ न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन द एसिड बेस रिएक्सन इज एन एग्जांपल अफ डबल डिकम्पोजिसन जति पनि एसिड बेस रिएक्सन हो सबै एग्जांपल कसको डबल डिकम्पोजिसन रिएक्सन र एसिड बेस रिएक्सन लाई हामीहरु डबल डिकम्पोजिसन रिएक्सन सरी यसलाई न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन पनि भन्छौं किनकि एसिड र बेस रिएक्सन गरेर जुन कम्पाउन्ड बनायो त्यो प्रोडक्ट जुन छ दैट इज द न्यूट्रल इन नेचर न्यूट्रल बनाले नाइदर एसिडिक इन नेचर नर बेसिक इन नेचर तो जति पनि हामीहरु केमिकल कम्पाउन्ड हेर्छौं नि त्यसलाई तीनटा नेचरको भन्छौं या त एसिडिक होला जसरी लेमन को हामीहरु जुस लिन्छौं भने दैट इज द व्हाट ह्यापन सावर इन टेस्ट त्यो एसिड हो जसमा साल्टी टेस्ट हुन्छ दैट इज द न्यूट्रल एन्ड जसले बिटर इन टेस्ट हुन्छ त्यो बेस इज इट क्लियर सो दैट इज द इट इज द न्यूट्रल तो एसिड बेस रिएक्सनलाई हामीहरु न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन पनि भन्छौं इज इट क्लियर अल फेयर कुनै कन्फ्युजन न लेखा एसिड बेस रिएक्सन लेखा था एसिड बेस रिएक्सन
the double decomposition reaction, the double decomposition reaction in which the double decomposition reaction in which reactants are acid and base. Reactants are acid and base. Acid and base is called acid base reaction. Is called acid base reaction. Acid base reaction. पैराग्राफ चेंज कर लिखने acid base reaction is also called neutralization reaction. Acid base reaction is also called neutralization reaction. Neutralization reaction because the products formed because of reaction between acid and base, because of reaction between acid and base are neutral in nature, so it is called neutralization reaction. बुझ्यो कसैलाई केही कन्फ्युजन केही क्युरियोसिटी छ भने सोध सर हामी कसरी रिकग्नाइज गर्छौं कुन एसिड र कुन बेस यसलाई रिकग्नाइज गर्नको लागि एक्चुअली अगाडि हामीलाई एसिड बेस पनि पढ्नु छ एसिड बेस च्याप्टर पनि छ त्यहाँबाट पनि हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं अदरवाइज यु क्यान गेट ओभर देयर ठीक छ यहाँ पनि हामीले हेर्न सक्छौं अदरवाइज देयर इज द यु हैव टु मेटल को जुन पनि मेटल को ऑक्साइड मेटल को साथमा ऑक्सिजन वा OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लागेको छ भने त्यसलाई बेस आइडेन्टिफाई गर्ने ठीक छ और जुन पनि केमिकल कम्पाउन्ड जसलाई आयोनाइज गरेपछि देयर इज द हाइड्रोजन आयन युज्ड टु बी द रिलीज हाइड्रोजन आयन रिलीज हुन्छ यसलाई हामी नाम दिन्छौं एसिड यसलाई भन्छौं के एसिड ठीक छ अनदर पुरै डिटेल एसिड बेस साल्ट को डिटेल हामीलाई पढ्नु छ च्याप्टर छ त्यहाँ आइडेन्टिफाई गर्न मिल्छ हामीलाई यहीबाट सिकिहाल्छौं कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने अब आओ यो भयो फंडामेंटली दिस फोर टाइप्स अफ द केमिकल रिएक्शन बट देयर आर सम टाइप्स अफ द केमिकल रिएक्शन मोर अब मेनली आओ केमिकल रिएक्शन मा हुन्छ के केमिकल रिएक्शन सुरुदेखि हामीहरु भन्दै आएछु तर हुन्छ के केमिकल रिएक्शन मा त केमिकल रिएक्शन मा अहिले के पर्यो हामीहरु जसरी ए बी कोही कम्पाउन्ड छ भने त ए र बी यो दुईटा एलिमेन्ट होला या रेडिकल होला त यसको बीचमा कुनै न कुनै केमिकल बन्ड छ त्यस्तै सी र डी को बीचमा पनि के छ कुनै न कुनै केमिकल बन्ड छ यहाँ जसरी HCl लियो त हाइड्रोजन र क्लोरिन को बीचमा केमिकल बन्ड छ सोडियम हाइड्रोक्साइड त Na र OH को बीचमा केमिकल बन्ड छ त भन्छ कि यसको बीचमा केमिकल बन्ड हुन्छ इज इट क्लियर अब हुन्छ के अब हुन्छ के यो केमिकल बन्डलाई ब्रेक गर्नको लागि जब हामीहरु केमिकल रिएक्सन गराउँछौं त के हुन्छ यो केमिकल बन्डलाई हामीहरु ब्रेक गर्छौं ठीक छ यसलाई जब हामीहरु ब्रेक गर्छौं त यो ब्रेक हुन्छ A+ एन्ड B- मा ठीक छ
तो यो बीचमा के भयो केमिकल बन्डलाई ब्रेक गर्यो त्यस्तै सी र डी को बीचमा जुन केमिकल बन्ड छ यसलाई पनि ब्रेक गर्नुपर्छ यो ब्रेक हुन्छ सी प्लस र डी माइनस त अब केमिकल बन्ड ब्रेक कसरी गर्ने हुन्छ के भन्छ के यो केमिकल बन्डलाई ब्रेक गर्नको लागि वी हैव टु प्रोवाइड द एनर्जी हामीहरुलाई यसमा एनर्जी प्रोवाइड गर्नुपर्छ yes so if you want to break the any chemical bond so you have to provide the energy दिन्छौ भने it will be broken down यो ब्रेक भइहाल्छ अब एनर्जी दिनको लागि we know that energy exists in the nature in the some form त्यस्तै एनर्जी एक्जिस्ट गरिरहेको छैन एनर्जी कुनै न कुनै फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ कुनै न कुनै फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ त के एनर्जी इज एक्जिस्टिङ in the form of the maybe light in the form of the heat in the form of the sound yes in the form of electric energy त्यो हिसाबले एनर्जी so suppose that if you are providing the energy in the form of light को फर्ममा प्रोवाइड गर्छौ भने यस्तो केमिकल रिएक्सनलाई हामी नाम दिन्छौं फोटोकेमिकल रिएक्सन yes the photochemical reaction के गर्छ यो यसले केमिकल बन्डलाई ब्रेक गर्दिन्छ इन्टु द ब्रेक गर्छ एन्ड त्यसमा एनर्जी दिन्छौ हामीहरु इन द फर्म अफ द लाइट इज इट क्लियर द लाइट को फर्ममा हामीहरु प्रोवाइड गर्यो भने इट इज गोइङ टु बी ब्रोकन डाउन इन्टु द एलिमेन्ट और रेडिकल बुझ्यो त्यस्तै हामीहरु इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड गर्छौ टु ब्रेक द केमिकल बन्ड तो यसलाई हामी नाम दिन्छौं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्सन if you are providing the energy in the form of the heat तो यस्तो केमिकल रिएक्सनलाई हामी भन्छौं थर्मोकेमिकल रिएक्सन जैसे फोटोकेमिकल रिएक्सन को गुड एग्जांपल नेचुरल एग्जांपल हो फोटोसिन्थेसिस हामी जान्छौं प्लान्ट जुन फोटोसिन्थेसिस गर्छ त्यसमा चाहियो लाइट को प्रेजेन्स में गर्छ त त्यहाँ बन्डलाई ब्रेक गर्नको लागि दैट इज यूजिंग द लाइट एनर्जी that uses the light energy as a source of energy is it clear पूरा बुझ्यो एनर्जी हीट केमिकल बन्डलाई ब्रेक गर्नको लागि if you are providing the energy in the form of the light त्यसलाई नाम दिन्छ फोटोकेमिकल रिएक्सन in the form of electric energy दियो भने इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्सन in the form of the heat दियो भने त्यसलाई हामी भन्छौं थर्मोकेमिकल रिएक्सन is it clear all of you any confusion write down photochemical reaction right the chemical reaction in which light is used as a source of energy to break the chemical bond is called photochemical reaction ठीक छ भयो example भइहाल्छ photosynthesis और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्सन आफै लेख जहाँ इन द फर्म अफ द लाइट बनेको थिए त्यसलाई इन द फर्म अफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी त्यस्तै थर्मोकेमिकल रिएक्सन को इन द फर्म अफ द हीट एनर्जी ठीक छ
सर इलेक्ट्रोकेमिकल में के लेखिन्छ के लेख्नु पर्छ इलेक्ट्रोकेमिकल को एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोकेमिकल को एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस होइन सर त्यो फोटो केमिकलमा लाइट लेखेछु भने यसमा के लेख्नु पर्छ द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी in the form of electric energy. Example में भाई also electrolysis, electrochemical reaction का example electrolysis. और thermochemical reaction का example न सोधा त्यसलाई हामीहरु types मा divide गर्छौं. Thermochemical reaction लाई types मा divide गर्छौं. ठीक छ? became अरे यहाँसम्म राख भोलि थर्मोकेमिकल रिएक्सन को हामी टाइप्स लिन्छौं त्यसपछि त्यसको एक्जाम्पल अरु पनि डिफरेंट टाइप्स अफ द केमिकल रिएक्सन छ इज इट क्लियर all of you have completely clear have a great day enjoy your study in your lockdown yes किन सुरुमा स्माइलिङ फेस के अब के भयो साइन्स भारी पर्यो के छैन सर छैन नि तब जुन स्माइली फेस लिएर आएको नि त्यो स्माइली फेस लिएर जाऊ नभए फेरि मलाई लाग्छ सबैलाई मैले बोर गरिदिए खुसी के भयो थिंक सो टेंशन ए सब कमललाई हेर त सबसे राम्रो एकदम स्माइल दिदैछ ओके ल all of you have great day enjoy your study yati complete garnu boli types of the thermochemical reaction with example clear let's see you tomorrow thank you very much all of you have thank you so much